ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی وجہ سے آج ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹریڈرز اور امپورٹرز جو ہیں وہ بینک کی برانچز کے سامنے شیشے توڑ رہے ہیں، توڑ پھوڑ جی the situation is very grim. احتجاج کر رہے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹیشن کے پیپرز مانگ رہے ہیں۔ ڈاکومنٹ کی وجہ سے ہاں سسٹم سب توڑا ہے۔ As you know کہ پاکستان جو ہے ہمیں ڈیفالٹ کا رسک ہے اور ایل سی نہ کھلنے کی گورنمنٹ سے وزیر خزانہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ بینگ نارتھ نیپیئر روڈ کی ویڈیو یہ سچویشن اگر پرسسٹ کرتی ہے فار 3 weeks ٹائم تو کہا جا رہا ہے کہ ریزرو کی پوزیشنز ایسی ہو جائیں گی کہ پاکستان میں آٹا، دال، چاول اس طرح کی جو اجناس ہیں اس کی شارٹیج ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں۔ کس نے کیا یار؟ کسی نے توڑ پھوڑ ڈاکومنٹ کی وجہ سے ہاں سسٹم سب توڑا ہے۔ سب ختم، زیرو ہو گیا، کام ہی زیرو ہو گیا، شکر ہے فائر نہیں چلے۔ اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو بانڈ پرائسنگ گیم اپلائی کر رہی ہے کہ پاکستان از ون آف دا ٹاپ 2 کنٹریز جن میں ڈیفالٹ کا سب سے زیادہ رسک ہے۔ ریجنل ہیڈز پلیز ذرا سنیے گا کہ ابھی ہماری ٹمبر مارکیٹ برانچ میں کچھ ٹریڈرز نے حملہ کیا ہے، اسی لیے گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے مانگنے کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز پہ جا رہی ہے، اور ابھی تک جو کمٹمنٹس آئی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، 1 بلین 2 بلین 3 بلین تک کی بجٹری سپورٹ کی کمٹمنٹ ہے، ہمارا گیپ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی تمام کمرشل برانچز کو تھوڑا سا ایکٹیو کر دیں۔ میں وہاں پہ سیکیورٹی بڑھانے کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں آپ کو سیکیورٹی جس برانچ میں ایکسٹرا چاہیے کائنڈلی سیکیورٹی کو فوراً لکھیں، مجھے سی سی میں لیں۔ تو سچویشن لکس ویری گرم اینڈ اسٹیبلٹی شاید جب ہی آئے جب اگر ہم کریڈیبلی آئی ایم ایف پروگرام میں انٹر کریں اور وہ سارے ریفارم جو آئی ایم ایف چاہتا ہے وہ ہم فلفل کریں۔ اور تیسری چیز، اپنی برانچز کو جو خاص طور پہ ٹریڈ کی برانچز ہیں ان کو بتا دیں کہ بھائی اپنا تھوڑا شٹر وغیرہ اپنا گرل کو تھوڑا بند کر کے رکھیں، گارڈ کو ایکٹیو کر دیں اور صرف کسٹمر کو ہی انٹر ہونے دیں برانچ کے اندر، یا مینیجر بتائے کرنا کیا ہے۔ کائنڈلی ذرا اس کو نوٹ کر لیں، بہت ارجنٹ ہے یہ۔ جی السلام علیکم، یہ بینگ نارتھ نیپیئر روڈ کی ویڈیو ہے۔ اٹس آئرونک کیونکہ جیسا آپ نے بولا کہ یہ سچویشن آج سے نہیں، ابھی کی ویڈیو ہے۔ یہ جس طرح لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ڈاکومنٹ کے چکروں میں، لوگوں نے یہ حالت کیا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے 6 مہینے یہی ہوتا رہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ 1 سال لگا ان کو یہ ریلائز کرنے میں کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہم یوز کلوتھنگ والوں کو بھی چاہیے کہ یہ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھانا چاہیے جن کا ڈاکومنٹ پھنسا ہو، اور یہ سبسڈیز کو ریموو کریں گے تو انفلیشن ول گو ٹو 30%۔ This is high time that government should look into it۔ گورنمنٹ کو اب صرف اپوزیشن کھیلنے کے گیم سے باہر آنا پڑے گا، ادروائز کوئی اور آ جائے گا اور گورنمنٹ کو چیلنجز فیس کرنے ہوں گے۔ ناظرین، when we look at the economic canvas, we see challenges all across, and the biggest misnomer is the misnomer of the external account۔ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی وجہ سے آج ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹریڈرز اور امپورٹرز جو ہیں وہ بینک کی برانچز کے سامنے شیشے توڑ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹیشن کے پیپرز مانگ رہے ہیں اور ایل سی نہ کھلنے کی گورنمنٹ سے وزیر خزانہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ یہ سچویشن اگر پرسسٹ کرتی ہے فار 3 weeks ٹائم تو کہا جا رہا ہے کہ ریزرو کی پوزیشنز ایسی ہو جائیں گی کہ پاکستان میں آٹا، دال، چاول اس طرح کی جو اجناس ہیں اس کی شارٹیج ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں۔ سو دس از ہائی ٹائم دیٹ گورنمنٹ شوڈ لک انٹو اٹ۔ گورنمنٹ کو اب صرف اپوزیشن کھیلنے کے گیم سے باہر آنا پڑے گا، ادروائز کوئی اور آ جائے گا اور گورنمنٹ کو چیلنجز فیس کرنے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے علی فرید خواجہ، اور آج ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو چیلنج ہے وہ کیا ہے اور گورنمنٹ کون سے میجرز لے کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ علی فرید خواجہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو
and Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ग्रेट, नाइस ऑफ यू, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकालते हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का अनसर्टेनिटी है और इकनॉमिक फ्रंट पर लोग काफ़ी पुरुम्मीद थे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट अभी भी सिचुएशन वही है जहां अप्रैल लास्ट ईयर में थी। सो हाउ ग्रिम एंड चैलेंजिंग दिस सिचुएशन इज़? जी, द सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम एज यू नो कि पाकिस्तान जो है हमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क है और इंटरनेशनल मार्केट्स में तो बॉन्ड प्राइसिंग गेम अप्लाई कर रही है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 2 कंट्रीज़ जिनमें डिफ़ॉल्ट का सबसे ज़्यादा रिस्क है। राइट। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैसे मांगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ पे जा रही है। और अभी तक जो कमिटमेंट्स आई हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन तक की बजटरी सपोर्ट की कमिटमेंट है। हमारा गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सिचुएशन लुक्स वेरी ग्रिम एंड स्टेबिलिटी शायद जब ही आए जब अगर हम क्रेडिबली IMF प्रोग्राम में एंटर करें और वो सारे रिफॉर्म जो IMF चाहता है वो हम फुलफिल करें। इट्स आयरॉनिक क्योंकि जैसा आपने बोला कि ये सिचुएशन आज से नहीं, इनफैक्ट मैं थोड़ा और पीछे चला जाऊं तो इवन जब इमरान खान की हुकूमत आई, अगर आपको याद हो तो पहले 6 महीने यही होता रहा कि हम IMF के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 1 साल लगा उनको ये रियलाइज करने में कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम IMF प्रोग्राम में गए और उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली हम एक के बाद दूसरे प्रोग्राम में पैसे लेते हैं IMF से एक ट्रांच के, और उसके बाद जो भी कंडीशनैलिटीज होती है उनको ब्रेक कर देते हैं। तो इस वक्त यही हुआ है कि हमने IMF के प्रोग्राम में हम गए थे, उनसे पैसे लिए थे और उसके बाद जो उन्होंने कंडीशनैलिटी लगाई थी उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए अगली ट्रांच रुकी भी है। जब तक वो ट्रांच नहीं आती जब तक ये अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो इस वक्त तो पाकिस्तान इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ओके, अली फरीद ख्वाजा, ये बताएं कि गवर्नमेंट के क्वार्टर्स जो ये कह रहे हैं कि ये न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद जनवरी 15 और 16 को चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और $1.1 बिलियन IMF रिलीज़ कर देगा, पर जो IMF के अपने प्रेस रिलीज़ हैं और जो पाकिस्तान में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बड़ा क्लियर हैं इस बात पर कि सर्टन कंडीशंस जो कि पाकिस्तान को मीट करनी है। और अब हम कल से सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवी को भी ठीक करने जा रही है, जहाँ पर SST के चीज़ें हैं वो मेजर्स भी लेने जा रही है, और फाइनली सर्कुलर डेट के ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेने जा रही है। सो यू थिंक दीज आर द कंडीशंस ऑफ IMF जो हमने नहीं मीट की, या वाकई गवर्नमेंट सच कह रही है कि ये न्यू ईयर की छुट्टियों का केस है? जी, इट्स आयरॉनिक एंड इट्स ट्रैजिक एज जैसा आप कह रहे हैं कि इस बार ना सिर्फ इस बार काफ़ी अरसे से डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। हम कुछ कहते हैं, IMF कुछ और कहता है, फिर हम कोई क्लेम करते हैं वो उसके बरक्स क्लेम कर देता है। तो अब तो ये छोटी छोटी बातों पे भी आ गए कि टेलीफोन हमने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था कि उन्होंने किया था। सो वी डोंट नो, बिकॉज ऑफ सो मच नॉइज एंड सो मच अनसर्टेनिटी वी डोंट नो व्हाट द रियल सिचुएशन इज। मगर हमें ये ज़रूर पता है कि IMF के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि सूनर और लेटर जब भी गवर्नमेंट को रियलाइज होगा, जब भी व्हेन दे विल गेट द एक्ट टुगेदर, दे विल हैव टू एग्री टू द कंडीशनैलिटी ऑफ IMF, डू द रिफॉर्म्स व्हिच दे आर आस्किंग, क्योंकि उसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट। और ये जो गवर्नमेंट की क्वार्टर से एक और इम्प्रेशन आ रहा है कि सऊदी अरब ने $10 बिलियन कमिट कर दिए, $10 बिलियन की फ्लड रिलेटेड एड कमिट हो गई है। UAE जो है वो अनदर $1 बिलियन कमिट कर रहा है, पिछले $2 बिलियन जो हैं वो UAE उसकी पेमेंट को डेफर कर रहा है। आप समझते हैं कि ये बात वाकई ऐसी है कि इसको कोई भी मान ले बगैर IMF प्रोग्राम के? यू थिंक दिस कंट्री विल सपोर्ट, बिकॉज रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड तो ये नहीं बताता। जी, आपने सही कहा, मगर इसको दो तरीके से अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे जो गवर्नमेंट की एक्शंस है टू गैदर सपोर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज और जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, दोज आर गुड स्टेप्स। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को इंगेज कर रही है और जाके जिनीवा में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। अब वो जो गवर्नमेंट ने खुद भी क्लैरिफिकेशन की है कि उधर से जो $10 बिलियन या $9 बिलियन का जो नंबर है वो मेजॉरिटी ऑफ दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट, इट्स नॉट बजटरी सपोर्ट। तो और इट वोंट मटेरियलाइज इन द शॉर्ट टर्म। वो तो जब हम प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और उसके बेसिस पे अगर वो प्रोजेक्ट एवेल्युएट करें और उनको लगे कि प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी सेंस बनती है
تو وہ انویسٹ کر دیں گے, ورنہ اگر ہم پروجیکٹ ان کو وائبل نہیں لگے تو وہ نہیں انویسٹ کریں گے. سو اٹس ناٹ, دو سپورٹ آر ناٹ دیئر فار بجٹری سپورٹ, اینڈ وہ ہمیں آئی ایم ایف کے مسئلے سے یا بجٹری جو ہمارا ایشو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اور جو ڈیفالٹ کی سچویشن ہے, لیکوڈیٹی کا جو کرنچ ہے, اس کو سالو نہیں کرے گا. اس پہ ضرور اب جیسے آپ نے بولا ہے کہ سعودی عربیہ کی سپورٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے, وہ نمبر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 5 بلین تک انکریز کر سکتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ $2 بلین اور, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دے رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم وی آر کنسیڈرنگ اٹ. اور آج ہی نمبر آیا ہے کہ یو اے ای ول گیو سم سپورٹ. سو اگر آپ دیکھیں تو مطلب وہی $1, $2, $3 بلین جو ہے وہ دے ول بائی یو 3-4 months, دے ول ناٹ بائی یو اے ایئر. اور یہ ایشو جو ہے یہ اب 1 سال کا بھی نہیں ہے, اگلے سال بھی آپ ایوری ایئر آلموسٹ یو نیڈ $20 بلین ایش. تو $20 بلین کا گیپ ہے, اور $1 یا $2 بلین سے تو صرف آپ اس مسئلے کو 1 یا 2 مہینے تک ڈیلے کر سکتے ہیں, جو کہ ہم پچھلے 3-4 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے بولا کہ یہ چیز ایگزیکٹلی وہی آپ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ لے لیا, اسد عمر کے آنے کے بعد انہوں نے یہی اسی طرح 1 سال ضائع کیا, یہ سوچتے ہوئے کہ ہم چائنا سے پیسے لے لیتے ہیں, سعودی سے پیسے لے لیتے ہیں, اور پھر 1 سال لگانے کے بعد وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے جب حفیظ شیخ پھر فائنانس منسٹر بنے. تو ہم غلطی ہماری شاید یہ ہے کہ وی آر ناٹ شوئنگ کنسسٹنسی آن آر کمٹمنٹ آن ڈوئنگ دا ریفارمز وچ آر نیڈیڈ ٹو سالو دا پرابلم ان دا فرسٹ پلیس. اوکے گریٹ. یہ بتائیں کہ یہ تو جو شارٹ ٹرم میجرس ہیں وہ گورنمنٹ چاہے یا نہیں چاہے یہ نہیں لیں گے تو کسی اور کو آ کے لینے ہوں گے, بیکاز اس کا معاملہ جو ہے وہ ملک کی سلامتی سے کنیکٹڈ ہے. بٹ لانگ ٹرم میں آپ سے ٹائم اینڈ اگین ہماری بات چیت ہوتی ہے اور ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں آن دا سائڈ لائنز کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے کہ جو لانگ ٹرم پہ جو پالیسی میجرس ہیں اس کو میک شیور کرے کہ اس میں کنٹینیوٹی رہے. سو پاکستان کے جو مسائل ہیں 2 سال کی گروتھ اور تیسرے سال میں پھر سے مسائل, اور پھر ایک دم 6% سے 1% کے اوپر, اور پھر ایک دم 6% پہ, یہ کتنا نیچرل ہے, کتنا لاجیکل ہے؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انفارچونیٹلی آر اکنامک سائیکلز ہیو بیکم ٹائڈ ٹو پولیٹیکل سائیکلز. تو پولیٹیکل سائیکل جو ہے وہ 3 سال کی حکومت اور 2 سال کا لڑائی, تو اسی طرح ہمارے اکنامک سچویشن بھی یہ ہے کہ 3 سال یا 2 سال کی اسٹیبلٹی اور پھر 3 سال کی ڈاؤن ٹرن اور ایشوز. اور جب تک ہم اس کو بریک نہیں کریں گے, جب تک لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکیں گے, جب تک اکانومی امپروو نہیں کرے گی, اور انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں کے بعد ہم اس سچویشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ وی آر ایٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن, وی ہیو ٹو سالو دس, کیونکہ اکانومی اس کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ باقی ملکوں میں بھی ایسے ایشوز رہے ہیں, دنیا کے کئی ممالک نے ڈیفالٹ کیا ہے. انڈیا 90s میں انڈیا کی یہ سچویشن تھی, 91 میں انڈیا ہیڈ اے میسو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس, ان کو اپنا گولڈ ریزروز بیچنے پڑے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا کہ جو مرضی ہو پولیٹیکل اکانومی پر, ہم اکنامک سائڈ پر وی ول فوکس آن بلڈنگ آر ریزروز اینڈ وی ول ڈو دا ریفارمز وچ آر نیڈیڈ, جو مرضی ہو حکومت میں. اسی طرح ایسٹ ایشین کرائسس میں یہ جو تھائی لینڈ کی اکانومیز اور انڈونیشیا کی اکانومی, یہ ساری اکانومیز جو تھی یہ ڈیفالٹیڈ ان 98, اور ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ دے ہیڈ a lot of foreign debt which was dollar denominated and they didn't have enough dollar earnings to pay them. تو اس کے بعد انہوں نے بھی یہی کیا کہ اب جو ہے لیٹس فوکس آن بلڈنگ دا ریزروز, اینڈ سو پاکستان نیڈس دیٹ لانگ ٹرم کنسنسس فار اکنامک پالیسی میکنگ. اوکے گریٹ. علی فرید خواجہ صاحب, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے علی فرید خواجہ نے ہمیں بتایا کہ جو پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے, اور پاکستان کی یہ کائنڈ آف دس از مس فارچونیٹ, اور بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے وہ کئی سالوں سے, کئی ڈیکیڈ سے نہیں آیا. اور پاکستان کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے وہ بھی اسی بات میں ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو. اور انڈیا کی مثال دیتے ہوئے علی فرید خواجہ نے ہمیں سمجھایا کہ 1990s میں جب وہاں کرائسس آیا تھا تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو انڈیا نے بائی ہارٹ اینڈ سول جوائن کیا, فالو کیا, آبزرو کیا,
اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاست وہاں الگ چلتی ہے اور معاشی معاملات بالکل الگ چلتے ہیں. اینڈ دیر از اے کنسنسس ان دی انڈین نیشن کہ کچھ ہو جائے جو اکنامک پالیسیز ہیں اس میں کنٹینیو رکھی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس کی کیپٹلائزیشن بھی 1000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے, اس کے ریزرو بھی 1000 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں. دیٹ از جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ وہاں پر سیاسی استحکام ہو نہیں ہو, معاشی استحکام ضرور ہے. تو علی فرید خواجہ صاحب, یہ جو ہماری معیشت میں ہول اینڈ سول ڈپینڈنس ہے آن امپورٹ, دالیں کینیڈا سے آتی ہیں, دال چاول یورپی ممالک سے آتے ہیں, پاکستان کے اندر چھوٹی چھوٹی ایکوپمنٹ کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے, بٹ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کیا کرے کہ اس کا جو ہے امپورٹ کے اوپر سے ریلائنس کم ہو سکے؟ جی, تو وہی وی نیڈ اکنامک پالیسیز وچ allow that and encourage that. So جیسا آپ نے بولا کہ اب تو ہمیں اس بات کا سب کو احساس ہے کہ یہ سچویشن نہیں چل سکتی جب آپ کی اگر ہر چیز ہی باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈالر میں ان کو دینے کے لیے, تو آپ کا پورا کنٹری ڈیفالٹ ہو جائے گا. آپ کو آئل جو ضروری اشیات ہے جو باہر سے خریدنی ہیں, جس طرح آئل ہے, اس کے تک پیسے نہیں رہیں گے آپ کو دینے کے لیے. سو clearly this situation cannot last and it was never sustainable. It was bad economic policy. And اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ساری کی ساری امپورٹ کو یکدم بند کر دیا ہے, اور eventually we will need to do all of this adjustment. It will be a painful adjustment. It will start with exchange rate. So جو exchange rate کو ہم نے ابھی artificially fix کیا ہے, اس کو adjust کرنا پڑے گا, اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اوور شوٹ کرے, اور ہو سکتا ہے کہ سال کے اینڈ تک جو ہے وہ 270 سے بھی 275 کو بھی کراس کر جائے. بیکاز دا ایکسچینج ریٹ از دا اونلی میکانزم وچ ڈٹرمن, یہ جو آپ نے ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس کی بات کی, دیٹس دا اونلی میکانزم جو ایک فری مارکیٹ میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں. رائٹ, بٹ آر دیر سرٹن تھنگس کہ جس کی امپورٹ کو گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور پاکستان کے اندر کوئی پاکستان کی بھی پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جس کے اوپر باہر سے زر مبادلہ خرچ کیے بغیر وہ پروڈکشن کی جا سکے؟ جی دیکھیں نا, جیسا میں بول رہا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ ہی وہ پرائسنگ ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح آپ اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرتے ہو. کیونکہ پاکستان میں ایک بہت لمبا پیریڈ رہا جس میں ہم نے ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھا $100 کے اوپر 4-5 سال, جب یہ ڈار صاحب کی پچھلی حکومت میں یہ فائنانس منسٹر تھے. تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اٹس چیپر ٹو امپورٹ تھنگس فرام آؤٹ سائڈ دین ٹو میک اٹ, کیونکہ ہم نے ایکسچینج ریٹ میں اس کی پرائسنگ اس کی غلط کر دی. اور وہ جو ایک اکانومی پہ ڈائنامائٹ جو تھا, وہ ابھی تک ہم اسے ڈیل کر رہے ہیں, اور کوئی بھی حکومت اس کو اس ایشو کی سگنیفیکنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی. انہوں نے باتوں میں تو اس بات کو بولا, مگر اس ارجنسی کو ریلائز نہیں کر سکے. آپ نے جیسا بولا کہ کافی چیزیں تو ہمیں امپورٹ کرنی پڑیں گی, جس طرح آئل ہم نہیں بناتے تو ہمیں آئل تو امپورٹ کرنا پڑے گا, مگر نان اسینشیل آئٹمس کو وی وونٹ ہیو این آپشن بٹ ٹو پروڈیوس دیم ڈومیسٹکلی. Okay, great. So when you look at the investment climate of the Asia, اور یہ جو دنیا میں commodity pricing کے اوپر ایک سپر سائیکل کی باتیں ہیں ابھی بھی, سوائے آئل کے باقی جگہوں پر تو چیلنجنگ سچویشن ہے. سو گلوبلی آپ کو 2023 کیسا دکھتا ہے کساد بازاری کے چیلنجز کے حوالے سے؟ گلوبلی دنیا میں ریسیشن کی بات چیت ہے, اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ کی مارکیٹس میں انکلوڈنگ یو ایس, یو کے میں تو سرٹنلی, اینڈ یورپ میں ڈیفینیٹلی ریسیشن آئے گا. کویشچن یہ ہے کہ کتنا ڈیپ ریسیشن ہوگا, اور یہاں کے سینٹرل بینک کے پاس ٹولز ہوتے ہیں اس ریسیشن کو اسٹاپ اس کو چھوٹا کرنے کے لیے, تو وہ ان ٹولس کو کتنا یوز کرے گا. ایشو یہ ہے کہ in the past the central banks have avoided deep recession by using those tools aggressively. monetary policy کو quantitative easing شروع کر دیتے ہیں, مگر اس کی وجہ سے دنیا بھر میں انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. یو کے میں اس وقت 45 ایئر ہائی انفلیشن ہے, گلوبلی انفلیشن 9% ہے. سو ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ ٹولس کو افیکٹولی یوز نہ کرے, جس کی وجہ سے ریسیشن جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پروناؤنسڈ ہو. سو تھنگز آر ناٹ لکنگ گڈ فار دا گلوبل اکانومی دس ایئر. سو آپ بھی ان لوگوں میں سے جو سمجھتے ہیں کہ بیکاز آف دی ریسیشنز اور کائنڈ آف ڈپریشنز ان دی نارتھ امریکن اینڈ یو کے ریجن,
पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती हैं उसमें भी मसाइल का शिकार होगा पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, इंडिया भी? जी, मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं किया, मगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स काफ़ी छोटी हैं और काफ़ी फोकस्ड हैं जस्ट ऑन वन सेक्टर व्हिच इज़ टेक्सटाइल्स। सो उस छोटे बेस इम्पैक्ट में ओवरऑल कितना हिट आएगी, तो डेफिनेटली हिट तो शायद थोड़ी बहुत आई। वो तो वैसे भी हम वी आर रीडिंग दिस दैट टेक्सटाइल सेक्टर्स जो है पाकिस्तान में वो शट डाउन भी कर रहे हैं क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे, तो सर्टेनली देयर विल बी सम हिट फ्रॉम द रिसेशन। ओके, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो डॉलर है वो 270 तक जा सकता है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि ओपन मार्केट में लोगों को ये 260 रुपये के आसपास मुश्किल से एक्सेस होती है, बिकॉज जिनकी मजबूरी होती है वो कांटेक्ट करते हैं और वो ख़बरें भी इसी तरह की देते हैं कि सिचुएशन इज़ वेरी बैड। सो जो इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम दी यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अदर रीजन पाकिस्तान में आपको दिखते हैं ऐसे हालात, और बाहर के भी ऐसे हालात दिखते हैं कि पाकिस्तान में कोई FDI का सफ़र हो, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे? पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर RDA से भी रिलेटेड एक आध सवाल है मेरे पास। जी, आपने एक्सचेंज रेट की बिल्कुल सही बात की। इनफैक्ट मैं अपना भी बता सकता हूँ, मैं भी पाकिस्तान जब आया हुआ था तो मैं वापस जब जा रहा था तो मैंने कुछ रुपीस को कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो ओपन मार्केट में 262 का रेट चल रहा था और वो भी उसमें मुझे नहीं मिल सके, इवन $5,000 नहीं मिल सके। सो आई थिंक इफ़ यू वांट टू बाय इन क्वांटिटी देन 270 पे तो अभी भी शायद आपको जाके 270 पे ही मिल रहा हो कहीं। तो उस लिहाज से देखते हुए कि जैसा मैंने बोला कि 275 को तो क्रॉस कर जाएगा, सो यू राइट दैट जस्ट वांट टू बी केयरफुल बिकॉज दीज आर सेंसिटिव नंबर्स एंड पॉइंट्स, बट आई ऑफ कोर्स एक्सचेंज रेट विल कम अंडर सिग्निफिकेंट। तो फ्रॉम हेयर जैसे आपने कहा, दूसरा सवाल आपका था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में कि नहीं। जिस हम बात करें कि जब एक्सचेंज रेट की इतनी अनसर्टेनिटी है और कंट्री के डिफ़ॉल्ट होने के बातें जितनी ज़्यादा चल रही है, तो उस लिहाज में तो डेफिनेटली कोई लोग ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात नहीं करते। इनफैक्ट जिन्होंने इन्वेस्ट किया वह है वही ये सवाल पूछते हैं कि अब हम क्या करें, जिनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं कि अब क्या करें, बेच दें, वेट करें, तो ज़्यादा सवाल उन्हीं से ही आते हैं। रीजनली सऊदी अरेबिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरेस्ट आता है पाकिस्तान का, और उसकी 2 वजूहात हैं, 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि सऊदी अरेबिया के पास खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा है, they are growing, they are confident, they are expanding, they want to invest internationally, so एक उनका अपना चेंज है काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, they want to invest in Pakistan. They for good of Pakistan, they have slightly good brand image of Pakistan compared to other regions in the GCC. And the third thing is कि technology sector पे उनकी companies के पास जो पैसा है वो they realize that Pakistan is a market where talent is available. Okay. So and it's a large market. So इन 3 वजह से Saudi Arabia is that only market where जहाँ पे investors जो है वो मुझसे पाकिस्तान के बारे में काफ़ी engage करते हैं, मगर एक्सचेंज रेट की अनस्टेबिलिटी की वजह से वो भी रुक जाते हैं और कहते हैं कि लेट्स वेट अंटिल दिस सिचुएशन प्लेज आउट। ओके, ग्रेट। अली फरीद ख्वाजा साहब, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले अली फरीद ख्वाजा हमें बता रहे थे कि रीजन्स में और स्पेशली द मीना रीजन और यूरोप में जो इंटरेस्ट है उसमें किस तरह के मसाइल हैं। यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस लाइक सिचुएशन एट देयर एंड एज वेल, बट इन टर्म्स ऑफ मीना रीजन सऊदी अरब का एक ख़ास इंटरेस्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर सकता है कि नियर फ्यूचर में सऊदी अरब जो है विल कीप इन्वेस्टिंग इनटू पाकिस्तान। अली फरीद ख्वाजा साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो RDA है, रोशन डिजिटल अकाउंट, इसके जो नंबर्स हैं उसमें काफ़ी अरसे तक बातचीत रही कि वो नंबर्स एग्रीगेट हो जाते हैं, डबल काउंट हो जाते हैं, फिर फाइनली ये चीज़ सेटल हुई कि ये नंबर $5 बिलियन से क्रॉस कर गया है। सो अब सिचुएशन ये है कि फॉर लास्ट 6.5 मंथ्स ये नंबर मुसलसल 15 to 20% का इसमें डिक्लाइन है ऑन अ मंथली बेसिस। यानी हमें जो इस वक्त तक
$3.5 अरब की रेमिटेंसेस आनी थी, वो सिर्फ $1.25 बिलियन तक आई हैं, 1.25 बिलियन तक आई हैं। सो घरों पे जो लोग पैसे भेजते हैं वो तो लोगों की नीड नहीं ख़त्म हुई, वो जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ख़त्म हुई। सो ये पैसा फिर कहाँ जा रहा है? आई मीन घर सिस्टम में तो आ रहा है बट नंबर्स शो नहीं हो रहे कहीं पे, वाई? जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट में ऑफिशियल रेट और ओपन मार्केट रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए एक नॉर्मल सी बात है कि पीपल आर चूजिंग टू यूज़ इनफॉर्मल मेथड्स टू सेंड द मनी बैक, क्योंकि वो इतने कम रेट पे क्यों भेजे जब उनको ज़्यादा रेट मिल रहा है। सो पाकिस्तान में लिक्विडिटी की कमी नहीं लगती। इनफैक्ट जिस तरह आपको ज़रूर एहसास होगा, मैं अभी पिछले दिनों कराची में था, तो सारे रेस्टोरेंट्स फुल थे, सारी मार्केट्स भरी हुई थी, तो लोगों के पास लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा है, मगर इशू जो हमारे हम सबको पता है कि टैक्सेस के इश्यूज हैं और गवर्नमेंट की रिजर्व्स के इश्यूज हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं हाईलाइट करता रहा हूँ कि पिछले सवाल के जवाब पे कि हमें इस बात पे क्रेडिट देना होगा कि द गवर्नमेंट हैज़ डन अ रियली गुड जॉब एट एंगेजिंग ग्लोबल डोनर्स एंड ग्लोबल कंट्रीज फॉर सपोर्ट, स्पेशली यूएस और यूरोप भी। और ये खास तौर पे इस गवर्नमेंट ने आकर काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट की, और उसकी वजह से एक और सेक्टर जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज की हमने बात की, उसके साथ साथ जो डोनर एजेंसीज है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB का तो हमने नाम ले चुके हैं, मगर उनके साथ साथ USAID और इस तरह जो US की गवर्नमेंट की और अदारे हैं, जैसा एक का नाम है OPEC, उसका नया नाम है DFC, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Okay, great. अच्छा, when you look at our market, a number of people are concerned कि जिनके पास होल्डिंग है वो भी परेशान हैं, और जिन लोगों ने नई इन्वेस्टमेंट करनी है, नाउ दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड द इंटरेस्ट रेट, जिसके बारे में नाउ इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि इसको इसमें 300 बेसिस पॉइंट को गवर्नमेंट ने बढ़ाना है। वो अपने सर्कल से भी मैसेज दे रहे हैं, बॉन्ड के मार्केट के नंबर्स भी बता रहे हैं। सो पहले थोड़ा सा अपने बॉन्ड्स मार्केट के बारे में, ट्रेजरी बिल्स के बारे में बताएं कि आप भी इस बात को सब्सक्राइब करते हैं कि इसको एनीवे 300 बेसिस पॉइंट तक बढ़ना होगा अगले 2-3 महीनों में? जी, बढ़ना पड़ेगा जी, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ना पड़ेगा। वो बेशक वो 300 हो या 200 हो, उसका वी कैन हैव एन आर्गुमेंट ऑन दैट, मगर इंटरेस्ट रेट विल नीड टू गो अप। मेन इश्यूज का ये कि जब हम भी IMF के रिफॉर्म्स करेंगे और एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करेंगे और ये सब्सिडीज को रिमूव करेंगे, तो इन्फ्लेशन विल गो टू 30%। अगर आपको याद हो, पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि इन्फ्लेशन जो है इस साल तक कम हो जाएगी और इट विल क्रिएट रूम फॉर सेंट्रल बैंक टू कट रेट्स, ईयर ऑन ईयर इफेक्ट आ जाएगा, ऑयल प्राइसेस कम हो रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो वो तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर इन्फ्लेशन 30% होती है, दैट हैज़ अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन पीपल। वो वाला तबका जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो तनख्वाहदार तबका है, उनको तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सो we will have to raise interest rates to cut down on spending. So interest rates going up by 200 to 300 basis points looks likely. अली फरीद ख्वाजा साहब, ये फरमाएं कि हाउ डू यू लुक एट द स्टॉक मार्केट, आपको 2023 कैसा दिखता है? जी, मेरे कॉलीग्स के लिहाज से उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है इस साल की, हमारा जो इक्विटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट थी, सो वी थिंक दैट फर्स्ट हाफ जो है इस साल का, उसमें इक्विटी मार्केट्स अंडर परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल स्टॉक्स में इंटरेस्ट लो है इन्वेस्टर्स का फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने हाई है और ऊपर जा रहे हैं, तो वो पीपल प्रेफर टू पुट देयर मनी इन फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स। एसेट मैनेजर्स भी जो है अपनी एसेट एलोकेशन जो है वो इक्विटी से कम करके फिक्स इनकम में बढ़ा रहे हैं। फिक्स इनकम के साथ साथ लोग कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट कम ही रहेगा जब इंटरेस्ट रेट्स विल रिमेन सो हाई, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेक्टर्स जहाँ पे, जिस तरह हमने देखा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस वक्त सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन की खबरें हैं, तो देयर हैज़ बीन अ रैली, सो वी विल सी सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मगर ब्रॉडली अंटिल इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, अंटिल वी डोंट सी इंटरेस्ट रेट पीकिंग, which might be till the last quarter of this year, we won't see much interest in the stock market. Okay, but if you were to advise to someone कि वो बाजार हिस्से में इन्वेस्ट करे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? Which sectors would you recommend?
जी, तो जैसे हमारे कॉलीग्स के लिहाज से सेक्टर्स लाइक रिफाइनरीज़ जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा और जिस एक्सपेक्टेशन है कि रिफाइनरी पॉलिसी आएगी उसकी वजह से सऊदी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सो देयर विल बी सम इंटरेस्ट इन दैट, सो दैट्स अ सेक्टर व्हिच वी लाइक. टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ अगेन अ सेक्टर जिसमें डॉलर की अर्निंग्स है, रुपये की कॉस्ट है, सो इट्स अ नो ब्रेनर एट दिस टाइम. सो एनर्जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर जिसके अंदर oil majors, Mahi Petroleum, um, technology companies. Those are the two favorite sectors which we have, and within oil and gas, refinery companies Okay. like Atak Refinery, etc. Right. And how about this auto sector? These cyclicals will not perform until interest rates come down. So, if interest rates start coming down in the fourth quarter, तो नॉर्मली सिक्लिकल्स रैली करते हैं उससे 2-3 महीने पहले. तो Okay. अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फोर्थ क्वार्टर में कम होंगे तो हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर में सिक्लिकल में इंटरेस्ट हो, मगर उससे पहले तो हम यही खबरें सुनेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर फाइनेंसिंग डिक्लाइन हो रही है और प्रोडक्शन कट हो रही है. तो थिंग्स विल बी बैड फॉर सिक्लिकल्स. ओके ग्रेट. देखिए जब मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हैं तो वो एक बहुत अच्छा मौका फराहम करती है, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है, इट्स अ गुड टाइम कि आप मार्केट में रिफॉर्म कर लें या हाउस इन ऑर्डर कर लें. सो PSX हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 3 years कि वो नया ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करे और इस साल फाइनली मार्च से पहले जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है बाय द मिड्स ऑफ February. सो उसके साथ ही ऑप्शंस की भी बातें हो रही हैं कि ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी मार्केट में आ जाएंगे. आपके ख्याल में बाज़ार पे, मार्केट पे, वॉल्यूम पे, इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे इसका कैसा असर पड़ेगा? जी, ऑन इट्स ओन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देखिए हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि प्रोडक्ट्स ऐड करने से खुद ब खुद इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना लग जाता. इन दुनिया में होते हैं, हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे. जब तक लोग का पॉजिटिव रिटर्न नहीं बनता, जब तक लोग पैसा नहीं बनाएंगे, आप उनको ऑप्शंस दे दें, आप उनको ETF दे दें, आप उनको डेरिवेटिव्स दे दें, आप उनको फ्यूचर्स दे दें, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करना. सो यू नो अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग वाइज आई डोंट थिंक दैट ऑप्शंस विल हैव एनी इम्पैक्ट, मगर इट्स अ गुड, आपने जैसे राइटली बोला कि इट्स अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, मगर वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग अंटिल द मार्केट इम्प्रूव्स. ओके ग्रेट. अली फरीद ख्वाजा साहब, हम चाहेंगे कि आप कोई अगर मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है. जी, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ और तो मैसेज मेरा ऑप्टिमिज्म का ही है कि अगर आप दुनिया की मार्केट्स को भी देखें जिनके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज रहे हैं, तो एक तो ये कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है. दुनिया के ऑलमोस्ट हर इमर्जिंग मार्केट्स में ऐसे इशू रहते हैं. टर्की की मिसाल ले ले, टर्की में हर वक्त ऑलमोस्ट हर अगले साल इस तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज रहते हैं. Last year, Turkey stock market was the best stock performing stock market. It was up 80% in dollar terms. So I think that eventually, this too shall pass. And typically, these are good times to buy because you can buy things at a cheap price. Magar, of course, there's volatility, and of course, there's painful time ahead. And I hope and I pray that we pass this and survive. Tough time. ओके ग्रेट. अली फरीद ख्वाजा साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, अली फरीद ख्वाजा ने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है ये सबसे बड़ा मसला है और इस मसले की जो जड़ है वो एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट है, जिसके बारे में प्रिसाइसली अब तकरीबन लोग कह रहे हैं कि हुकूमत के पास विल तो है लेकिन कैपेसिटी नहीं है, विच मीन्स कि गवर्नमेंट जो अदायगियों का बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है. और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, इसकी वजह से अब ताजिर बरादरी, इम्पोर्टर्स जो हैं वो बैंकों के सामने एहतजाज भी कर रहे हैं और बैंकों के शीशे तोड़ फोड़ भी का शिकार भी हो रहे हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड लग ये रहा है कि अगर 3 हफ्तों में गवर्नमेंट इस मसले को हल नहीं करती तो फिर मुल्क जो है वो अजनास की शॉर्टेज की तरफ जा सकता है. जिस मुल्क में आटा, दाल, चावल जो है इंपोर्ट होता हो और पाकिस्तान के पास, उस मुल्क के पास अगर डॉलर नहीं हो तो मैं और आप समझ सकते हैं कि मुल्क में आने वाले दिनों में किस तरह की सिचुएशन उभर सकती है. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट इन इकनॉमिक क्राइसिस को सेटल नहीं करती, कोई इकनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं बनाती और पॉलिटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करती विद द अपोजिशन, तो फिर लगता है कि ये जो क्राइसिस है, इकनॉमिक क्राइसिस से पॉलिटिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस से फाइनली
ایک امن و امان کا مسئلہ بچ جائے گا. سو ناظرین دیکھیں گے اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ یہ سچویشن گورنمنٹ کتنا ہینڈل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چیزیں گوئنگ فارورڈ کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.